على كل حال بغينا اعتراف واحد الاعتراف امتنان والشكر السيدة الوزاني اللي فضلها تذكر شويه حيت الشورى والاستقلال لولا وجودها لولا المبادرة ديالها لكان مصالح الشورى والاستقلال في خبر كان واخواتها. السي صديق طرق غير واحد النقطة على أنه واحد العدد ديال الناس ما كتبوش على حياتهم باش يخليوها ذكية. عنده الحق، ولكن مع الأسف جملة ما ذكر محمد فاضل موقف. محمد فاضل موقف الوالد الله يرحمه عن ديال السي صديق هو اللي ابنه وكبار الشهداء نهار 29 أغسطس 1959 على ايد حادثه مفتعله. اذا ما بقاش عنده الوقت باش يكتب له والو. الوالد عندك الله يرحمه كتب الكتاب ديال الجيش الوطني الاستشهادي واحد العدد الناس اللي توفوا وذكر واحد العدد المنجزات ديالو. ثم الاستاذ حاضر معنا هنايا اكد مرارا وتكرارا الله يجازيه بخير اذا عاد ومن هذا وفى واحد العدد ديال قراءات كتبوهم في الراي العام كانوا ما بين محمد فاضل موقف وما بين الناس اللي في الشورى والاستقلال. فواعد من هذا الاستاذ على انه غادي يدير واصل البحث ديالو ويكتب على محمد فاضل موقف. قلت على انه السي بن الحسن الوزاني الامين العام حي الشورى والاستقلال من جمله وصايا هضر على محاربه الاميه اللي كنهضروا عليها من نهار دخلنا ليومنا هذا بدون نتيجه مع الاسف الكبير. فانا جيت عند السيده الوزاني واقترحت عليها برنامج اعلامي لمحاربه الاميه، وراه مبرمجه واحد اللقاء في هذا الموضوع هنايا كتبنا. واخر حاجه اللي بغيت نقول لكم هو حاولوا اكثر ما يمكن تبقى هذه الصله بيناتنا كشوريين اللي باقي عندنا شويه غيره على هذا الحيث وعلى المبادئ ديالو. وشكرا. شكرا استاذ موقيت، استاذ في جامعه الحسن الثاني كليه الحقوق، وخصوصا استاذ لمده سنوات لحقوق الانسان. لا غير اساسا لا طبعا نعرف دخل يفهم ديناميكيه تكون فكره الحريه بالخصوص عندنا في عمك كيفاش كتظهر علاقتها مع بين حريه ككل كمجتمع كاستقلال وحريه الفرد. غادي نتكلم فرنسي باش تسالي الامور. ما كاين مشكل. La dialectique, ça pour comprendre un petit peu la genèse de l'idée de liberté chez les élèves. Au fond, il y a deux idées de liberté et quelque part, il me semble qu'il serait intéressant un peu peut-être de séparer la liberté au sens collectif et puis la liberté de l'individu en tant que tel. C'est très important de faire la différence pour comprendre un peu comment ça se forme, comment on en arrive à un moment donné à avoir une conviction que finalement la liberté est une valeur fondamentale. Et elle est peut-être au moment où elle est fondamentalement reconnue comme liberté individuelle, dans le sens libéral. Parce qu'au fond, c'est ça. Au fond, l'idée de liberté au sens collectif, c'est une vieille histoire. ناخذوا مثلا التاريخ ديال اليونانيين الجريك كانوا يعبروا على الفكره ديال الحريه بمفهوم ليلوتيريا اللي كانت كتعبر على الاستقلال ابوبري داكوغ. ولكن هذه الفكره ديال الحريه ما كانش ne débouchait pas du tout sur la liberté de l'individu. La liberté de l'individu, c'est une chose qui n'était pas connue à les Grecs, mais elle était connue au sens élétérien, c'est-à-dire quelque part un peu avec le sens d'autarcie. Une cité n'est libre que si, en quelque sorte, elle est, selon Aristote, vraiment dans l'autarcie. Pour autant, les Grecs qui avaient l'idée de liberté n'avaient pas du tout la liberté de l'individu. C'est ça qu'on évoquait Socrate, mais bon, parce que, bon, on l'a accusé de
n'est-ce pas, il avait cette idée, il fait plus ou moins le doute sur les divinités de la cité, on l'accusait comme ça, il pervertissait les jeunes. Bon, donc, ما كانش وارد du tout مفهوم الحريه الفرديه. D'accord. كناخذوا تاريخ اوروبا. D'où précisément le hadith, ce qu'on appelle les temps modernes, d'accord, où l'idée de liberté de l'individu, c'est ce qu'ils font précisément, mais indépendamment du tout de la liberté au sens collectif. C'est-à-dire, la dynamique européenne, la découverte de la liberté de l'individu n'était pas du tout liée ou associée à la liberté au sens collectif. Parce qu'il n'y avait pas colonisation, il n'y avait pas. Donc, il y a une dynamique. Alors maintenant, si on essaie un petit peu de connaître la différence, on arrive à ces Hazaouidin. On se dit, historiquement parlant, comment se forme chez un individu marocain cette idée de liberté. Alors, évidemment, elle apparaît, elle apparaît fondamentalement dans le sens collectif, c'est-à-dire c'est clair. Je prends conscience en tant qu'individu de la liberté, en tant qu'individu qui est marocain, qui est soumis à la domination d'un étranger qui me met en service. D'accord? Walakin, est-ce que ça éclaire pour autant le fait que si vous dit accède à la conviction que c'est l'individu qui doit être, et que c'est pas évident, d'accord? Alors le lien peut-être le lien qui est bien وهو انه كاين جوج اولا كون انه la liberté de l'individu exprimée en termes de liberté d'expression, d'association, etc., était précisément ce qui permet de relier la liberté de l'individu. Les acteurs nationalistes qui défendent la liberté, c'était la liberté d'association, de réunion, c'était la première. Ils les prenaient précisément à travers le référent universel à cette déclaration. D'accord? L'élément me semble lien. C'est-à-dire, en tant que Marocain, j'arrive, dans ma conscience, à donner une valeur à la liberté de l'individu, précisément parce que je suis dans une situation de servitude coloniale, et je commence, en tant qu'individu, à revendiquer la liberté d'association, de réunion, etc., au même titre que le français qui est en train de me soumettre, parce que lui, il se prétend être démocrate, libre, machin. Donc je découvre. Est-ce que ça suffit? Et c'est là peut-être bon, l'intérêt d'être allé plus loin dans la réflexion, de dire est-ce que peut-être Siwazedi n'a pas découvert les fibres d'Yellow. C'est une question que je pose. La valeur de la liberté pour l'individu. Pourquoi je vous pose la question? Je parle un petit peu de mon expérience. Qui n'a rien à voir avec l'expérience. Un individu marocain, jeune, qui a son bac, qui part en France. Qui est c'était quand même, je dis, qu'il n'avait pas grande conscience politique. Il découvre un univers de liberté. Il faut avoir l'impact que l'on a en tant qu'individu, quand on sort de la société marocaine et qu'on va dans un contexte comme bien français, avec toutes ses limites, bien sûr, mais néanmoins qu'on découvre la démocratie, le Parlement, les élections, le fait le fait qu'un individu il peut être massihé ou quelque chose qui marque. Je me demande quelque part, est-ce que le fait que nos hommes, à travers l'histoire, n'étaient pas peut-être un peu dans cette situation. Quelqu'un de chat, jeune, hein, vous l'avez dit, il est parti en France jeune, très jeune, il a fait. Et il découvre un autre monde. Et beaucoup, le Nas ديال النهضة, le 19e siècle, c'était la même chose. Ils sont frappés, qui n'barrent, bien sûr, qu'il y a des limites, qui jouent, qu'il y a l'effet. Et donc je me dis quelque part dans la formation, il y a la conviction de la liberté, peut-être que la Genèse, il y a ces deux liens. Il y a le fait que découvre la liberté individuelle à travers la revendication, qui est celle de tous les acteurs nationalistes à l'époque, mais aussi tout simplement en tant qu'individu qui est jeune, à l'époque Michel França, Cheikh Kra, et puis il se trouve
peut-être, bon, je me demande, hein, explique-toi. Par interaction à l'intervention de Moukits, et je profite que j'ai devant moi deux historiens professionnels pour que je puisse un peu m'interroger avec vous sur un certain nombre de questions. Donc, je voulais attirer l'attention sur la première intervention qui a pour objet la mémoire. Bon, la mémoire, et on a pris la mémoire comme parasynonyme, si on peut se permettre, comme parasynonyme de l'histoire. Est-ce que, pensez-vous qu'on n'est pas encore sorti de l'ancien système, du système aristotélicien qui considérait que l'histoire ما هي إلا روايات يرويها الأفراد وبالتالي فهي خارج دائرة المعقولية لا يمكن أن تدخل دائرة المعقولية لأن الشعر أكثر عقلانية من التاريخ. أرسطو كتب كتاب الشعر ولم يكتب كتاب التاريخ. L'histoire va être même la rationalité à travers, on le sait tous, à travers les écrits de Hegel et le couronnement de l'histoire comme système, véritablement, proprement dit, comme système solide, qui est devenu non pas un élément du système, mais le système lui-même avec la trilogie critique, Nietzsche, Marx, etc. Bon. Est-ce que on n'est pas encore sorti de la modernité? Et la modernité, je rejoins maintenant l'intervention de M. Moukits, qui signifie tout simplement la présence du concept du sujet, le concept de l'individu, et surtout le concept de l'histoire. Est-ce que Mohamed Ouazzani a écrit une histoire subjective, ou il a essayé d'interpréter, si on peut se permettre aussi de dire, parce que je fais très très attention, de vigilant par rapport aux mots, l'histoire de l'islam, l'histoire de la société musulmane, comme étant un modèle qu'il a choisi, ou qu'il défend. Cela veut dire tout simplement qu'il réécrit l'histoire dans un but, dans une ambition, un enjeu qui peut être politique. Il défend une position, bon, le sunnisme par rapport au chiisme, Omar Mukhtar par rapport à Ali ibn Talib, etc., etc. Est-ce que cette écriture ou cette réécriture de l'histoire de la civilisation, de la civilisation islamique, est une écriture subjective? Ça veut dire que le sujet a produit, ça veut dire que le concept de l'individu on l'a eu, ça veut dire qu'on est arrivé véritablement à la modernité à travers les écrits de Mohamed Ouazzani, que ce soit la mémoire ou l'histoire. Merci. مداخلتي تتعلق بالذاكرة. حديث أستاذ معنينو عن الذاكرة كان حديثا ممتعا، لأن في الاشتغال على الذاكرة متعب، والذي يشتغل على الذاكرة يعيش زمنه وأزمنة غيره، ويقف على أحداث ووقائع وأشخاص نساء ورجال بصمت التاريخ، وهو أمر واجب وإن كنا لا نعيشه. الشيء الذي أريد أن ألفت الانتباه إليه هو معروف، مش شي حاجة جديدة. إذا كان الرجال مظلومين في النساء وأكثر ظلما في الذاكرة، فيما له علاقة بتاريخ الحركات المقاومة في المغرب، الباحث يصادف مساحة الصمت في تاريخهم، والحديث عن مساهمتهم في مقاومة الاستعمار يكاد يكون معلوما. وكمثال كتاب غلال عن الحركة الوطنية، فالحديث عن مساهمة النساء لا يتعدى 3 أسطر، ومن ذلك أسباب يعني يطول الحديث فيها. وحكم هذا صادر عن الجريمة، لأنني حاولت أن أساهم في الكتابة عن المقاومة النسائية في المغرب، ووجدت نفسي ملزمة بذلك التقريب الذي يهمنا
فيما هو مكتوب وموثق. اعتمدت في هذا الموضوع على تقارير عسكرية كتبها قوات عسكريون إسبان وفرنسيين، وتحدثوا عن معاناتهم في مقاومة هذه المتمردة التي تشبع مقاومتها بالزغاريد وغير ذلك وبالأحجار ورش الحجاب وكذا وكذا. كما وجدت نفسي أعتمد على دراسات حديثة لباحثين اعتمدوا رواية الشفهية الموثقة، واعتمدت أنا أيضا الرواية الشفهية الموثقة التي تندفن مع أصحابها إذا صاروا إلى رحمة الله. السيدة زهرة السقلي رحمه الله التي أغنت مداخلتي في الندوة التي انعقدت في فاس 2010، يعني مساهمة الأزهر في حديثها عن النساء الشيوعيات وعن اللحية الوزانية رحمه محمد بن حسن الوزاني وعن الزينة وعلى لام كلثوم وعن كذا وكذا وكذا. إذا أين هو مكان المرأة المغربية في ذاكرة المقاومة؟ وهذه القضية ليست حديثة، يعني قديمة. مثلا حاولت أن أكتب عن خلافة كان مسلمة في السياسة، يعني نساء القصر كانوا أوقات أفضل لأنها زوجة الملك الأميرة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. إذا اعتمدوا رواية الشفهية تتعلق بالنساء مغربيات رائعات عربيات وأمازيغيات في مختلف مناطق المغرب في سهوله وجباله. وهنا أستحضر أيضا وأنا أمر بهذه الزنقة المرحومة خديجة البلندي، وهي ذاكرة. حينما أقول عمر العبد فهو معروف، وحين أقول خديجة البلندي لا ليس معروفة. هي زوجة الشهيد علام عبد الله، وكانت لي الفرصة بأن أجالسها قبل وفاتها وأن تحكي لي عن محنتها وعن معاناتها والتي استحقت في آخر حياتها تكريما رمزيا وتأبينا حينما صارت إلى رحمة الله. الشكر لكم جميعا، الأستاذة حرية والأستاذ معروف دفاعي وكل الأسئلة، الأستاذ يوسف على الأستاذ. هذا الشيء جميل جميل جدا، ولكن نقول واحد الكلمة دارجية، اللهم لا نعمش ولا نعمى، وهذا الشيء قليل، ولكن على كل حال ولينا كنشوفوا شوية. أنا نبغي يعني بعد شوية كيتير واحد القليل نبغي نفرق بين حزب الشورى انتهى في ديسمبر شتنبر 1959 لما الوزاني وقع ذاك الانفصال ذاك التمرد طرف الجماعة أبو طالب السوداء والمتابع الوزير إلى آخره عمل الدستور الديمقراطي. كاين شي محاولات في 82 التابع الوزاني، محاولة أخرى في 93 معاش، ولكن داكشي كله النوايا الحسنة ما كانتش جيدة، داكشي فشل. المهم أن الآن هنا كان بالحسن الوزير فاخر كان زعما الوزيري خصنا يعرفوا قيمته. اللي كنتمنى هو أن هذه الطريقة نمشيو فيها لأنها غتعطي بعض النتائج. وأما أنا شخصيا ما زلت في الحياة، الله يطول عمركم جميعا وأنا معكم في طاعة الله. كنكتب جريدة المساء، عندي مع واحد الارتباط، كتبت كان ذاك الأستاذ الهسكوري راه مدير الديوان مولاي حسن النهدي في تطوان دار أخطاء على الوزانية وصححتها. ثانيا نشرت مذكرة 23 شتنبر في جريدة المساء. ثالثا نشرت يعني صححت المغالطة ديال المطالب بالاستقلال، هي أنا قلت ماشي وثيقة، وثائق المطالبة بالاستقلال. 37 كانت في الشمال، وفي 11 يناير وفي 13 يناير، وكان خص تكون 11 يناير أو 13 يناير لولا يعني عدم الاتفاق بين الطرفين اللي معروفة. ونشرت المرة أخرى مقال آخر على الوزاني في حاجة. المهم أن ذيك النسخ كلها بأمر الدكتور معروف دفاري جبت النسخ ديالي هنا. أنا غنمشي في هذه الطريقة، غنبقى نكتب شهريا، وعندي العنوان ديال المقال وكنقول حتى تعريف الأجيال، وكنفكر غنبدا ننشر. انا ما هادشي من عندي، انا راجل قليل يعني ما عندي قيمه بالنسبه للناس اللي يكتبوا، ولكن غنبدا نكتب لاجلكم قرات لكم. غنبدا نكتب لان كاينه اشياء في هذه المذكرات ديال الوزاني الله يرحمه ولا ابو طالب ولا مأمين ولا كذا، الناس ما كيعرفوهاش، الناس كيجهلوها. وكما قلت واحد الكلام سابقا،
هو أن كاين مؤامرة أي كتاب يدخل سوق يسحب، يعني لا يعني لكي لا يعرف رجال الحق. ولذلك احنا كنتمنوا ان الفرحه ديالنا هو ان هذا المركز بدا كينور شويه، بدا شويه كان يعني فتحنا شويه، بدينا شويه يعني كنقضيو على ما هو اللي وقع فيه التعتيم الى اخره. شكرا لك. هل من مداخله اخرى ولا ندخلوا المناقشه؟ بالضبط. اذا استاذ معنين. لأن هذا الموضوع ماشي افتكرته أنا، موضوع كتبوا فيه مئات الناس وفيه نظريات وفيه مقتربات وفيه أفكار. أنا فقط بغيت نثير الانتباه على أن شي حاجة ديالنا عزيزة عليها حنا جالسين تنضيفوها، وأن ولادنا ما غنكونوا حنا ربما آخر جيل باقي تنتفكروا بالحسن الوزاني وعلى الفاسي وعبد الخالق الطوغيس، سي ولد ماشي مدرسة وكتب الأسئلة في الشارع ما حتى واحد ما تيعرف علينا. وقلت حشومه لابد ندق ربما شي واحد فينا تكون عنده شي مبادره الله يجازيه بخير ويخرج بشي حاجه، او على الاقل كل واحد فينا يرجع للعائله ديالو والاصدقاء ديالو يجبد الموضوع باش يصبح الذاكره واحد الموضوع متداول. وقلت بانه كاين واحد الناس وخصنا نناقشوهم باش نحكموا عليهم، تيقولوا بديو برا كيما تنهضروا معاكم تقولوا لنا الحركه الوطنيه، كيما تهضروا تقولوا لنا حنا كافحنا. هذاك الخط داك لو كوردون امبيليكال اللي كاين بين الام والولد خصنا نقطعوه صافي وندوروا وجهنا هكذا وننسى. هذا قابل حتى هو للنقاش. اذا انا هي طرحت اشكاليه باش نناقشوها فيما يتعلق بهذا الشيء ديال النساء. الحقيقه فيه جوج ديال الاوجه. انا كنت درت واحد المحاضره بواحد الوسط نسوي من واحد 4 شهور ولا 5 شهور، وتنعقل واحد خلط القاعات كلشي تيحتج، لان قلت للعيالات راكم تسمحوا لي ما تدافعوش على راسكم. العيالات علاش ما يخرجوش مظاهرات ولا شي حاجه ديال العيالات؟ قلنا العيالات يدخلوا للبرلمان باش يدافعوا، العيالات في البرلمان يدافعوا حتى على شي حاجه، حتى هما تيدافعوا على الضريبه وكذا، خصهم يديروا وحده بيناتهم يدافعوا على المسائل ندافعوا عليها. كذلك بانه ملي تنهضروا على الرجال العظام، ملي تنهضروا دابا على سي محمد الحسن الوزاني، احنا هضرنا على المبادئ كتبت عليها هي 150 صفحه تنحكي المعاناه ديالها ملي كان هو في الحبس. هذا اللي تنحكي فيه، كيفاش تعانات، كيفاش كانت تربينا وحنا 3 ولا 4 ديال الاولاد وهي بوحدها وما عندها معين، وتفيقنا وصيفط المدرسه وتجي اخبار خايبه ونمشيو للمحكمه العسكريه ونمشيو للحبس ونديو القفه وتكتشف. اذا خصنا نكتبوا على هاد النساء المؤمنات بدورهم، لانهم حتى هما رشاد. ثم كاين المشاركه في المقاومه. المقاومه بقات مسائل مجهوله، بقات مسائل قليله. وليت صدر واحد الكتاب سميتو اخوات الصفا، هو صغير في واحد 30 صفحه ولا 40 صفحه، هذاك ذكر فيه الاسماء واحد العدد كبير ديال العيالات. هذا المكتب، هذا الجماعه الوطنيه، هذا كان في فاس اللي ترأسته السيده الفلانيه. اذا خص العيالات يدخلوا للمعركه، ما يبقاوش يحتجوا، خصهم يدخلوا للمعركه يدافعوا. بالمناسبه كاين دابا مراكز الابحاث والدراسات حول المراه هذا ديال الكليات من بينها ديال الطلاب ديال الكناس وديال الحبس، ويعني الان والحمد لله تبدا الجهود. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. أستاذ لقيت طرحتي إشكال آخر بحال داك الصباح. حاولنا نرجعو ثاني للمسألة ديال التعدد والإرث، مسألة فيها الثقافة. مسألة يعني أنا في اللي كتبت هذا العام هذا قدمت ليه بنقاشات حول مفهوم الحرية في الثقافة الإسلامية، وفي النهاية كتوصل أن مفهوم الحرية في درجة ثانية، وأن المفهوم الأول الأساسي هو العدالة. العدالة سابقة عن الحرية. إذا ثقافتنا ما فيهاش الحرية، يعني فيها العدالة، وما فيهاش الفرد، فيها الجماعة، ومن خرج عن الجماعة هذا مشكل. إذا كيتولي الحرية الفردية من أول ما ينتج. لذلك لما الغرب بدأ يصل إلى المغرب وبدأ الحديث عن الحرية، أغلب العلماء ناهضوا هذه الحرية واعتبروها زندقة. راه الكتاب ديال الناصري الاستقصاء في الجزء 9
نازله على الحريه بانها اغلب العلماء نازلين على الحريه بان وكيقول لك هذيك الحريه ديالهم يشدوها عندهم ما يديروا فيها حاجه. اذا في هذا الجو هذا لا يمكن للمفكرين الا ان يتحدث عن الحريه في اطار الجماعه وهي ما تعني الاستقلال. يعني هذا هو. اذا الحريه واخا ترجم دي بون وايت قال واحد المجموعه ديال الاشارات هنا وهناك، لكن صعيبه الجرأه في وسط اللي هو تيبان ان عنده قناعاته، ولكن انك تنشر هذيك القناعات تدافع على هذيك القناعات غادي تخلق خصوم اكثر من تخلق اصدقاء. ومن هنا علاش هو كيشير ان المناظر للمساله ديال الحريه اساسا هي النخبه، وتيقول بان ضعف الوعي السياسي مشكل. اذا بلا ما يقول لنا راه كيجاوب ما يقدرش يتحدث على الحريه الفرديه بشكلها كيف ما عرفها هو في الغرب، هو عرفها في الليسي هنا قبل ما يمشي للغرب، لان التساؤلات ديالو طرحات من هنا من الليسي ولا طرح تساؤلات على الهير وعلى هنا. لما مشى للهير شاف ما بقاش غير كيقرا. اذا فبالنسبه ليه انه اذا ما الوعي السياسي ما تقدمش ما يمكنش نهضروا على امور بحال هذه، والوعي السياسي ما يمكن يتقدم الا بالتعليم. اذا خاص التعليم وخاص الوعي السياسي وخاص النخبه دير دورها. انا ذاك عاد يمكن نهضروا على الحريه الفرديه وشكلها الحقيقي. واعتقد انه حتى في الاستقلال الدفاع عن الحريه بقى في اطار ديال الحريه الجماعيه، ولو الدفاع على افراد اللي تمسوا في حقوقهم الشخصيه في انتهكت حرمات السكن، انتهكت حرمه الحياه بالاغتيالات، الناس مشات للاعتقال وحرمت من حريتها. ناقش هذه الامور بشكلها يعني الخاص بحالات معينه، ولكن في اطار عام وفي المنادات بالحريه الشخصيه. حتى في مناقشه الدستور 62 ما فصلش يتكلم عليها، ولكن ما مش علاش، لان تيبان ان كانت واحد المساله اللي كثير الخوف، وهي اي يعني التمادي الحديث عن الحداثه كتصنف من قبل الاخرين بانك ملحد، وكتولي هذه المساله فيها شويه ديال كيف الاستاذ عبد الوهاب قبيله كيهضر على التكتيك، حتى هنا كان التكتيك. وشدد على الحريات العامه. طبعا حريه الراي، حريه المعارضه، ماشي حريه الفرد، ولكن الحريه العامه اللي هي السياسيه من داخل في اطار هو العام ديال 58 كان من الناس اللي كانوا الناس اللي ضغطوه باش يخرج هذاك، وهو كان الهاجس ديالو بالاساس في الحريات العامه يبحثوا عن شيء رئيسي هو التعدد ديال الحزبيه. يعني الاساس عنده هو تكون تعدد ديال الحزبيه، ما نبقاوش او ما نكونوش مهددين بالحزب الواحد اللي يمكن يدخل الاخرين. كيبقى انه عنده واحد قناعه ديال كونيه بعض المعايير، اليونيفرساليتي ديال الروح ديك حقوقيه. نعم طبعا تكوين. وعنده واحد الطريقه انه كنظن كيشير لحريه الفرد، ولكن كتبقى واحد الصيغه ديال التعبير عن المعايير الكونيه ديال كيتكلم على الحريه ديال الدين بدون ماشي بهذه القضيه لا سون ديسكريميناسيون دو سكس، سون ديسكريميناسيون ديال الدين ديال كتحس على انه كيتبنى واحد المرجعيه المعايير الكونيه ديالها، وكيبقى في هذا الاطار كما قلتي حتى ما يمشي في واحد الاصطدام مباشر سماتو الحياه، سماتو التطور ديالو لا الدرجه اللي كتاخذ من الثلاثينات وكتجي كتبع كتلقى كل مره كيبقى الوسط. فيك كيقول لك المثقفين والسياسيين هما اللي كيما، ولكن داخل السياسيين ماشي قاق 39 اللي وقع 39 فيه معيار انتخاب، دار انتخاب وقع انتخاب، ولكن ذاك الانتخاب بان فيه بين الاخرين اللي صوتوا واستعمل كلمات اللي صعيبه، إماعيين كلمه كبيره، صوتوا ضده، اذا إماعيين بما بالي وي وهذا صوتوا وراه حزب سياسي، راه ضمن الحزب السياسي ولا الامور، ومن بعد جا كيتمشى جات الحمله تاع 46 والامور ديال وقت نوغيس
كيهضر على الدستور طلب انه يدخل في واحد الامور. لا حنا ماشي شيوعيين، كاين مقالات طويله حنا ماشي شيوعيين، حنا كذا. ومقابل هذه الامور كلام جارح للشيوعيين، حريه التعبير، حريه الاعتقاد، حريه الامور فيها مشكل. كيجي الاستقلال وما وقع من اهل الدار من 59 اللي مشاو هنا وداروا هنا. في الاخر ما كنقولش شكون عنده قوه الفعل، ما كنعبرش عليها. كتحس من هذه الامور بان قوه الفعل عند المثقف المتحرر ما كايناش من هنا. ولا كنقول لك تصوره من على الناس، على الاقل الناس عندهم النفوذ يديروا الامور. وإلا لاحظتي اذا درتي واحد التوازي مع العروي راه نقدروا نقولوا واخا غادي نقلق شويه نقول لك ما تجمعش فلان مع فلان، غير حيت هذا بنفسه كيوصل واحد الوقت كيقول لك راه من الفوق، التغيير غيدير من الفوق وماشي غير راه مجموعه كيجيو خذ الحزب الشيوعي بنفسه دابا. شوف البي بي اس نوصل لانه فين كاين الفعل من هاد هو دابا على كل حال كنقول ها اناره المؤرخ اش كاين. المؤرخ كيعطي هاد الامور باش يوضع كل حاجه بلاصتها ويشرح علاش وقع هذا التحول. لان الا خديتي غير المقالات هنا وهنا راه غادي تشوف ما كتبه في الستينات والسبعينات مع ما كتبه في الثلاثينات والاربعينات ولكن اذا شرحتي هذه الامور هذا في الامور كتطرح معضله كبيره. وهذه المعضله الكبيره عاشوها كلهم. ولا رجعنا لها التاريخ كتلقى موجوده عندنا قديمه في الامور. اول حركه اللي بغيتي اللي كان فيها شويه النقاش من المواطنه كانت هي نتاع 1892 تولي الحسن الاول مع الحركه نتاع الدباغي اللي طالوا الفاس بداو كيديروا الامور بواحد الحق اللي هو اساسي اللي هو المساواه في السوق. كل شيء يعطي الضريبه ولا حنا ما نعطوش. علاش المحميين ما كيعطوش الضريبه؟ كيجيب البلغه ديالو بحالي بحالو انا كنخلص الضريبه في السوق وما كيخلصوش. كيطلبوا المساواه. باش داروا الاعيان فاس قالوا احنا معكم ومشاو معاهم. وكملي نصف الحسن الاول الرساله وقال لهم هنا ولا هنا داروا هاد المشكل النخبه راه هذه باقي موجود وهو اللي كيطرح المشكل نتاع الحداثه. استاذ راه نتوجه لك مباشره واش كاين شروط علميه لانتاج التاريخ المغربي؟ لا هو الشروط العلميه واحده حنا كنامنوا بالتدريج. الان نكتب احسن مما كان السابقون يكتبون، ما كانوش قادين هما يكتبوا. العربي واحد الوقت قال لك هو ما بغانيش نكتب انا في التاريخ السياسي، يعني غادي نكتب في الاجتماعي باش ما يحبسوا لي يكتبوا. الان كنقدروا نكتبوا في التاريخ السياسي. الان كتاب اللي صادر على مؤسسه رسميه اللي هي المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب فيها اشياء اللي ما يمكنش يتصور انسان بانه يكون في شي كتاب رسمي من هذه واحد 20 عام ولا 30 عام. والتاريخ في الحقيقه كنقول بنا ندموا عليه. لا ماشي كيوقع دابا ندموا عليه. ماشي كيدير شيء. لا اللي كاين عليه حمله السبق قبل غيمشي بحالو. دايرين الكتاب الحدود باش تشوف الحدود نتاع مرة كنديروا هكذا ولكن دايرين حمله وقال لك كتبوا شيوعي. غير اللي كتب الحقيقه راه شيوعي ولا شي حاجه من هاد الامور هذه. 2000 كان. الناس يدافع عليه ذاك الكتاب راه فيه اخطاء. لا فيه. ولكن غير هو دابا الكتاب الاول اللي كان هو ديال الزليجه ديال برينيو والطالب والجماعه هذا هو الكتاب اللي كان عندي. جا هذاك جاوزوا شويه. حنا كنامنوا يجي ثاني واحد ويتجاوز. حنا غير نامنوا بالتطور البطيء لانه ما يمكنناش نديروا الطفره. شروط الطفره ما كايناش. ولكن التطور البطيء ممكن يوقع هنا بشويه كل مره مرحله وحنا غاديين في هذه الامور. ولكن الان دابا كاين شباب اللي اسمو كاين شباب اللي باحثين اللي جايين اشياء جديده برؤيتهم الان بالعصر اللي كيعيشوه بالقدره على المقارنه اللي راه واحد الوقت راه ما كانش يمكننا نديروا المقارنه ولا درنا نديروها محتاجين. الان راه الجيل هذا هو اللي كاين. الجيل الان راه اكثر جرأه ويمكن يطرح اشياء وكنتمناكم انتم اللي تحطوا لنا هذا هو juste pour répondre, il y a des avances et des reculs. C'est-à-dire on est dans une étape d'hésitation.
Tout le monde hésite. Hein. Attention, il ne faut pas lancer la pierre seulement à l'État. L'État et la société. Même ceux de la société, notre collègue a parlé de liberté individuelle. La liberté individuelle, la société ne le permet pas. Il ne le permet pas. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé à Aqsa al-Kbir et tout le boucan qui a été fait à ce niveau-là. Il y a un problème. Bon, alors, il y a des avancées. Il y a ce livre-là, l'Institut royal pour la recherche et l'histoire du Maroc. L'Institut royal. Financé par qui? Par le ministère des Hadiths. Chapeauté par Soufir. C'est le conseil d'administration. Et malgré ça, il y a un livre de 830 pages qui est sorti sur l'histoire du Maroc et une révision qui est faite. Il y a des petites avancées. Il y a des petites avancées au niveau des concepts, il y a des petites avancées au niveau de la périodisation, il y a des petites avancées au niveau des acteurs. Et ça a mis l'armée dans un état, ça a mis le gouvernement dans un état, et tel que le livre va payer le prix, il va quitter dans 2 ou 3 mois. C'était en octobre, voilà, c'est bien dans un mois. Et l'Institut maintenant est cadré avec un dahir, donc le complexe religieux. C'est-à-dire avec le Qarawiyyan, avec le truc, etc. Donc voilà, cette ouverture a été faite une fois, on y a tous participé, mais je ne crois pas que la prochaine cette histoire, on y sera royauté. Parce qu'on a osé mettre que la royauté, le roi, est un acteur politique. C'est un acteur politique parmi d'autres. Voilà. ممكن نهضر بالعربيه الا بغيتي. لا غير كنهضر مع كتفهم العربيه ياك ما كاين مشكل لا ما بغيتش. الكتاب الثاني donc le deuxième livre commandé par j'en avais parlé il y a 3 ans quand on s'est rencontrés au GER, commandé par le Conseil national des droits de l'homme, financé par l'Europe. C'est sur les lieux de mémoire de l'incarcération. Et j'ai eu l'honneur de présider le comité scientifique des historiens qui l'ont fait, et il y a justement tout un truc sur Darbrijan, avec les photos, avec le truc, avec un texte, etc. Bon, le livre on l'a fait, en express mais on l'a fait, et il est resté 3 ans en attente de l'aval, parce qu'il y avait des textes, notamment mon texte d'introduction qui était rangé, donc il était resté 3 ans comme ça, puis après donc il y a eu des retouches qui ont été faites, et il est sorti l'année dernière. Mais avec, pas comme je le voulais, mais il est sorti. Et parce qu'il y a le financement. C'est déjà une avancée. Parce qu'il y a le financement de l'Europe. Donc vous voyez, on est sur ce truc-là. Bien sûr qu'on n'est pas totalement libre comme on veut écrire l'histoire, mais il y a des avancées. Et je crois qu'il y a une communauté scientifique qui se construit. Il n'est pas encore là. On a un monde universitaire, encore traversé par les pouvoirs. On n'a pas encore une communauté scientifique indépendante. Ça se fait, mais il y a du travail à faire. Alors, dans ce travail à faire, justement pour répondre à mon ami Manino, pour utiliser des moyens, الوسائل الإعلام الأساسية. شوفوا غير مصر عندها مسلسلات، عندها افلام على الوطنيين ديالها، كانوا ناصريين او غير ناصريين، كانوا مع الملك فؤاد، كانوا مع الامور الى اخره، موجودين. كاين هذه الامور عبر هذه الافلام، كاين امور مفيده للجدات. انت كاعلامي ممكن نضربوا معك في البرنامج تاريخي فعلي، يدار برنامج تاريخي ماشي هذا المزعبينات اللي يداروا في الامور. عندك الحرفه، حنا عندنا الوثائق، الامور ممكن يكون برنامج تاريخي يدار توجد واحد الامور ممكن المسرحيات يداروا في هذه الامور، وخصوصا فوقاش غادي ننجحوا، منين نستطيعوا نخرجوا من هذا التخلف. هذا الماضي كله ديالنا اختلفوا فيه الناس اللي كننتميو لهم هنا ولا هنا، ولكن نخرجوا بحال هذا الشكل اللي قلت. راه كاين كل الوطنيين هنا ونقدموا، وهنا كاين مطلب بسيط هنا هو نقدروا نديروا منين يبان بيننا راه حنا متفقين على قراءه موحده لتاريخنا باختلافاته، بما فيه جميل وبما فيه قبيح، اللي هما الاغتيالات والامور الى اخره، ولكن كنستخرجوا الجميل وتكون عندنا هذه الصوره نقدروا نفرضوا، ومن ضمن ما ممكن نفرضوا بسيط اذاعه.
إذاعة نضربوا عليها إذاعة تكون إذاعة مفتوحة للجميع ولا موقع إذاعة إلكترونية تفتح أيضا هذا الأمور. هذه كلها إمكانيات ممكن نديروا فيها هذه الأمور ونضربوا على لا بحال كيفاش الأمور إذاعة ضربوا على مزيان ضربوا على كيفاش باش ضربوا على ما كملتيش كنضربوا باش نديروا هذه الإذاعة الوطنية لأن ما عطوناش ترخيص. تمام. باش يعطوك الترخيص ملي يشوفك محامي ما يعطوك الترخيص ودير الأمور ديالك. وبطبيعة الحال الجامعة فيها أعمال جميلة ما منشورش. نخلقوا دعم لهذا النشر من ضمن الأمور اللي كنطلب المؤسسة دير جائزة سنوية لأحسن دكتوراه ولا الأعمال الأستاذ يدار على هذه الأمور هذه باش نطرحوا الكتب. ومن ناحية الأعياد الوطنية والشخصيات اللي في التاريخ مهمة خصها تخرج مفسحة وطنية هذا خص فيه نضال. ومثلا نرجع ل 11 يناير ما كاينش 11 يناير كاين 11 يناير كاين 13 يناير إلا كتقراو زمان راه نشراو كاين 14 فبراير الشمال كاين كيسميتو 24 فبراير 35 في مكناس نتاع الشيوعيين وما الاوائل كاين 5 ولا 6 نتاع ولكن ماذا يجمعهم؟ فوقاش ولات المطالبه بالاستقلال الشعبيه؟ فوقاش ولات؟ ماشي اللي وقعوا على اللور اللي وقعوا بالدم. فوقاش وقعت؟ راه يوم 29 يناير اللي وقع لا في سلاله في الرباط لا في فاس وخرجوا كلشي الناس من اجل الامور راه في القمر. لا قبل القمر اولاد اللي قبل لا قبل القمر 44 انا كنقول 44 وتقتلوا عباد الله لا قولوا لوكلير دايزه من هنا لا تيريا جنرال باراج دار فاس. اذا اليوم الوطني ماشي 11 يناير هو 29 يناير وإلا درناه غيكون تاع الجميع. ما غيضل صحاب 13 سهم وصحاب 11 سهم وصحاب 14 سهم و14 فبراير اللي عام قبل كاين الناصري والامور ولكن 29 يناير عنده تسوق العربه غير الشريف اللي بغيت نقول المقترح هو نهار اللي كيجمع الجميع وكيحيد على الجميع اللي ماتوا فيه الناس واللي كان هو اليوم الشعبي تاع المطالبه بالاستقلال. هذه الامور هذه سنوات انا كندير هذا المطلب هذا باقي ما عمره وقع فيه الاستجابه لان فعلا في 11 يناير كاين حي في 11 يناير. نعم اذا سمحتي نتحدى اي مغربي نعطوا عندنا الحقيقه على دار بريشه ما مكتوبش عليها حتى العشر. علاش نقول الشيخ وعلى الكوميساريه ديالو البلديه اللي كان عامل الركاب ديالها مناضلين ديال الاسود وعلى مسارات سوق الاربعاء الغرب في الذبحوا شرابيط ديال الشفير عبد الله اكثر من 200 واحد. ما عادوا شي واحد كاين يعطي الحقيقه. تعرفوا القصه تاع المقال تاع هذا كان بعد الموت فيها. هذا واش كتعرفوا المقال تاع معروف؟ تعرفوا القصه ديالو 1991 91 و 1991 غير 91 با بلوس 91 il y avait un colloque في l'université de Kenitra sur le nationalisme في la région du Gharb etc. C'est معروف comme d'habitude. Il a préparé un truc على justement ce qui s'est passé à Souk l'Arba على le massacre. Il a préparé son texte. Il a participé. من بعد ils ont délibéré في الأمور ils ont dit on va pas le publier. Ça va déranger beaucoup de notables de la région et le colloque est sorti sans le texte de voilà, le quotidien sur lequel nous vivons chaque jour. C'est ça, on produit dans des conditions difficiles. Voilà اللي بعض المقترحات وانا كندعي الخبره ديالك الاعلاميه بان لك ان اذا عاهد الاولى تجيب شي دير شي برنامج ولا الامور اظن انا ولا يكون بالحريه الاخر ونجمعوا يعني قاعد نبدا ان شاء الله. فوالا دونك اذا نشكركم على هذا الله يرحم الوالدين. لا هذه الجلسه كاين جلسه اخرى ماشي التراسه 5 دقائق قطع 5 دقائق. نعم هذاك السيد بحال واحد
الكوردون ما بين الام والوالد خصو يتقطع. ولكن في واحد الشرط الله يرحمه والديه، عمركم شفتوا شي استقلالي كيمجد سوري؟ كاين السوريين السوريين كيمجدوا كاين قلال ثلاثه حضور الجنازه ديال باه الله يرحمه، حضور عبد الهادي بوطال وكذا رشق ليه. نعم حضور عبد الهادي بوطال والبراك. لا اصلا هذاك بالشهره ماشي عبد الهادي، كان حاضر عبد الهادي ورشق له الكلام اللي شكون اللي مجد هو سي بن سعيد واستقلالي. وزيد شكون اخر؟ شكون اخر اللي مجد؟ كيفاش؟ عبد المستعلي رحمه الله. لا في الندوه العربي المستعلي في الجنازه قال استاذي وواحد اخر مدير اول اذاعه في الاستقلال جاء قال لهم من عليهم التكلفيس ما تكلفوش عليا وحده خير في السجن كيقبطني ويديرني ورا ظهرو قاسم الزهيري رحمه الله. قال سيدي محمد الصديق ولا ما قالهاش؟ قال لهم حنا اي شوري اصيلي حنا استقلالي وهذه نادره ومن الموقعين ديال الوثيقه، والراجل اللي كان معترف باللي صيفطوا الشوريه صيفطوا لسيدي محمد بن الحسن الوزاني في ازر باش يوقع. مشكور شكرا يرضي عليك عرفتيني سيدي. داروا له تعقيد في الطريق وقبضوه عمي نديروا الاذاعه المشتركه نجيب لك عشرات نتاع الامور. الحاج القريشي استقلالي كبير والامور، ومن بعد مشى مع الاتحاد الى اخره، واخرهم جوج خوتو كلهم سوريين وكانوا في الدار كيتحابوا جميع وكيتخالفوا جميع. كاين المشترك في هذا الشيء، راه هذا المشترك هو اللي خصو نخرجوه. يا سيدي الله يرحم الوالدين بداونا بالاذاعه غادي تجي كلشي غادي نسمع اللي قاري واللي ما قاريش ان شاء الله غادي يديرها سي. اييه نشكركم.